یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 3 مارچ 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مسیح یسوع۔ سنہری متن: عبرانیوں۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی۔ لوقا۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا۔ لوقا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل سے لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی۔ اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، یہ کیسا کلام ہے؟ کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو وہ اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے،
اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا، اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ یوحنا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یوحنا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں اور تم بھی جیتے رہو گے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اٹھو یہاں سے چلیں۔ متی۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے، وہ مصلوب ہو، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے قرعہ ڈال کر بانٹ لیے۔ یوحنا۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر پر سے ہٹا دیکھا، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا، جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اسے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ لوقا۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں چلی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ یسوع ناصری کی آمد مسیحی دور کی پہلی صدی کا احاطہ کرتی ہے، لیکن مسیح ابتدائی برسوں یا آخری ایام کی قید سے مبرہ ہے۔ مسیحی دور سے پیشتر اور بعد ازاں نسل در نسل مسیح بطور روحانی خیال
बतौर खुदा के साया उन लोगों के लिए कुछ खास ताकत और फजल के साथ आया जो मसीह यानी सच्चाई को हासिल करने के लिए तैयार थे। इलाही शबीह ख्याल या मसीह इलाही असूल यानी खुदा से गैर मुनफिक था, है और हमेशा रहेगा। यीशु ने अपनी रूहानी शनाख्त के इस इत्तेहाद को यूं बयान किया, पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं और बाप एक हैं, बाप मुझसे बड़ा है। वो अपने लड़कपन की इब्तिदा ही से बाप के काम में लग गया था। उसके मशागल दूसरों से बहुत मुनफरद थे। उसका मालिक रूह था, जबकि दूसरों का मालिक मादा था। वो खुदा की खिदमत करता, वो हिर्स की खिदमत करते। उसके जज्बात पाकीज़ा थे, उनके जिस्मानी थे। उसके हवास सेहत, पाकीज़गी और ज़िंदगी की रूहानी गवाही में गुम हो चुके थे। उनके हवास मुतज़ाद तस्दीक करते हैं और वो गुनाह, बीमारी और मौत की मादी गवाही में महव होते हैं। उनकी खामियों और नापाकियों ने उसकी कामलियत और पाकीज़गी की अज़ली मलामत को महसूस किया। लिहाजा आदल और कामिल यसू से दुनिया की नफरत और मुस्तकबिल की गलती से मुतल्लिक़ नबी की पेशबीनी उसे दी गई। आदमियों में हक़ीर मरदूद, ये यसाया की तरफ से आने वाले सलामती के शहजादे के लिए वाज़ेह अल्फाज थे। हमारे मालिक ने महज नज़रिए, अक़ीदे या ईमान की तालीम नहीं दी। ये इलाही असूल की मुकम्मल हस्ती थी जिसकी उसने तालीम दी और मशक़ की। मसीहत के लिए उसका सबूत मज़हब और इबादत का कोई निज़ाम या शक्ल नहीं थी, बल्कि ये क्रिश्चियन साइंस थी जो ज़िंदगी और मोहब्बत की हमआहंगी पर अमल करती है। बतौर एक इलाही तालिब इल्म खुद में ज़िंदगी और सच्चाई को बयान करते और ज़ाहिर करते हुए और बीमार और गुनाहगार पर अपनी क़ुव्वत की बदौलत उसने इंसान पर खुदा को आश्कार किया। इंसानी नज़रियात उस इलाही असूल की तशरीह करने के लिए नाक़स हैं जो यीशु की तरफ से किए गए मौजज़ात, अजायबात में और ख़ुसूसन जिस्म में से उसकी बड़ी, आला, बेमिसाल और कामयाब रुख़सती में शामिल था। यीशु के तालिब इल्मों ने जो अपने मालिक की फ़तामंदी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मुनासिब तौर पर तैयार नहीं थे, कुछ ख़ास अजीब काम नहीं दिखाए जब तक कि उन्होंने उसकी मसरूबियत को नहीं देखा था और ये नहीं जाना था कि वो मरा नहीं था। इसने उन्हें उस सब की सच्चाई के लिए माइल किया जो कुछ उसने उन्हें सिखाया था। अमाउस के सफ़र के दौरान यीशु अपने दोस्तों पर उन बातों से जिनसे उनके दिल अंदर से रोशन हो गए और रोटी तोड़ने से ज़ाहिर हुआ। उस इलाही रूह ने जिसने सदियों पहले यीशु की निशानदही की, इलाही कलाम के वसीला बात की और वो इसके वसीला हर दौर और मौसम में बात करता रहेगा। ये कबूल करने वाले दिल पर ज़ाहिर होता है और दोबारा बदरूह को निकालते और बीमार को शिफा देते हुए दिखाई देता है। यीशु के मिशन ने पेशनगोई की तस्दीक की और पुराने ज़माने के नाम नेहाद मौजज़े की वजाहत की, जैसे कि इलाही क़ुव्वत के कुदरती इजहार थे, वो इजहार जिन्हें समझा नहीं गया था। यीशु के कामों ने उसके मसीहाई दावे को क़याम बख्शा। यीशु खुद को अपने दुश्मनों से बचा सकता था। उसके पास इलाही की मानद अपनी रूहानी शनाख्त के लिए ज़िंदगी के इंसानी फ़हम को ख़त्म करने की ताकत थी, मगर उसने अपने फ़ानी बदन को तबाह करने के लिए इंसान को इसकी इजाज़त दी ताकि वो लाफ़ानी ज़िंदगी का सबूत तैयार कर सके। इंसान की इस ज़िंदगी को कोई ख़त्म ना कर सका। यीशु अपनी आर्जी ज़िंदगी अपने दुश्मनों के हाथ में दे सकता था, मगर जब उसका ज़मीनी मिशन मुकम्मल हो गया तो उसकी रूहानी ज़िंदगी लाजवाल और अबदी हमेशा के लिए वैसी ही पाई गई। वो जानता था कि मादे में कोई ज़िंदगी नहीं और कि हकीकी ज़िंदगी खुदा है, इसलिए वो अपनी रूहानी ज़िंदगी से इसलिए ज़्यादा अलग ना हुआ कि खुदा नापैद ना हो जाए। यीशु नासरी ने इंसान की बाप के साथ ये गानगत को बयान किया और इसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामतनाही अक़ीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तिमाई दोनों था। उसने ज़िंदगी का मुनासिब काम सर अंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए बल्कि इंसानों पर रहम के बाइस उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है।
बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। यीशु ने दिलेरी से हवास के तस्लीम शुदा सबूत के खिलाफ, मुनाफिकाना अकायद और मशकों के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी शिफाई ताकत की बदौलत अपने सभी हरीफों की तरदीद की। इंसान के बनाए हुए अकीदे ज़वाल पजीर हैं, वो मुसीबत में ज़्यादा मजबूत नहीं रहे। मसीह की क़ुव्वत से खाली वो मसीह या फजल के मौजज़ात से मुतल्लिक़ अक़ीदों को कैसे बयान कर सकते हैं। मसीही शिफा के इम्कान से इनकार हर अंसर की मसीहत छीन लेता है, जिसने पहली सदी में इसे इलाही क़ुव्वत और इसकी हैरानकुन और बेमिसल कामयाबी अता की। हक़ीक़ी लोगोस काबिल इस्बात क्रिश्चियन साइंस है, हमआहंगी का फितरी कानून जो इख्तलाफ पर फतामंद होता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये साइंस माकूफुल फितरी या गैर तबई है, और ना ही क्योंकि ये इलाही कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये खुदा यानी अच्छाई का नाकाबिल तब्दील कानून है। ये क्रिश्चियन साइंस का अकीदा है कि इलाही मोहब्बत अपने इजहार या मौजू से आरी नहीं हो सकती, कि खुशी गम में तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि गमी खुशी की मालिक नहीं है, कि अच्छाई बदी को कभी पैदा नहीं कर सकती, कि मादा कभी अक्ल को पैदा नहीं कर सकता, और ना ही जिंदगी कभी मौत का नतीजा हो सकती है। कामिल इंसान खुदा यानी अपने कामिल असूल के मातहत गुनाह से पाक और अब्दी है। सच्चाई का लाफानी नज़रिया अपने परों तले बीमारों और गुनाहगारों को यकजा करते हुए सदियों का अहाता कर रहा है। मेरी खस्ता हाल उम्मीद उस खुशी के दिन का एहसास दिलाने की कोशिश करती है जब इंसान मसीह की साइंस को समझेगा और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखेगा, जब वो ये जानेगा कि खुदा कादिर मुतलिक है और जो कुछ उसने इंसान के लिए किया है और कर रहा है उसमें इलाही मोहब्बत की शिफाई ताकत को जानेगा। वादे पूरे किए जाएंगे, इलाही शिफा के दोबारा जाहिर होने का वक्त हमा वक्त होता है, और जो कोई अपना ज़मीनी सब कुछ इलाही साइंस की अलतार पर रखता है वो अब मसीह के प्याले में से पीता है, और वो रूह और मसीही शिफा की ताकत से मलबूस होता है। हमारे मालिक की ज़मीनी ज़िंदगी में रूहानी ख्याल के रूप की एक मुख्तसर सी तारीख थी, मगर उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, क्योंकि मसीह खुदा का ख्याल तमाम कौमों और उम्मतों पर इलाही साइंस के साथ आमराना तौर पर मुकम्मल तौर पर फैसला कुन अंदाज में हुकूमत करेगा। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।